जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय श्री अच्युत, जय कलिकीराम। हे गणित श्रोता मंडली, ये जो कथा चली मालिकार गोटे नूतन अध्याय जहाँ आपण मैंने शुणुंट अनेक मालिका तो शुणी अनेक कथा तो आपण मैंने जानिले अनेक कथा आगू बहुत तथ्य आपण मान आगे पहुँचो आपण मैंने शुणिमे जानिमे। जो कथा महापुरुष कहीदेले समय आसब कहे चारि दिग जाक अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम चारि दिन मध्य सृष्टि विनाशिब अग्निकुंड न मानिब। कहे गोटे बेल एमती आसब आगु कि चारि दिग जाक सब अंधार हो चारि दिग जाक सुनु को अंधार हो चारि दिग जाक अंधार उत्तरु बहिब हिम उत्तर दिगरु हिम बही आसब जो हिम बही आसब ये चारि दिन भितर सृष्टि विनाश हम से अग्निकुंड मानिब नाही जेते अग्नि जालिले सी ठंडा बोल मानिब नाही। तेणु कौन हम ना 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़िब माटी दिशबनी काहे चतुर्दिश दिन द्वार न खोलिब हेतु कर बार पोई। कहले 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ सबुआड़े 12 हाथ दीर्घ बरफ पड़ तेणु माटी कोठी देखा हब ना माटी न दिशब तेणु चतुर्दश दिन 14 दिन पर्यंत द्वार खोलिब ना जो कथा महापुरुष उल्लेख कर जो महापुरुष उल्लेख कर 14 दिन पर्यंत द्वार खोलबनी ताहा हयत आपण मैंने अंगे लिभेबे आगामी दिन आसुचे आमे थिबा कि नथिबा। तेणु मालिका जहाँ लेखा अच्छे से लेखा कथारू आमे कहूँ आपण मानक एटा मन गड़ा कथा नुह। तेणु से बेले हम कौन ना चारि दिगरे जितेबाला अंधार होते सबुआड़े शोभिब हालो हड़ी श्वान श्रृगाल छाड़े बोबाली पृथ्वी सारा हालो हड़ी पड़ आ श्वान श्रृगाल गुड़िक सब बोबाली छाड़े जिते बोबाड़ी छाड़े से भयंकर समय आगु को आसुची जो भयंकर समय आगु को आसुची ताहा आपण माने अंगे लिभेबे। तेणु या शुणिकी भयभीत हवा आवश्यक ना या शुणिकी भयभीत हवा आवश्यक ना। तेणु तापाई कि दरकार कौन दरकार ना टी भजन दरकार कीर्तन दरकार नाम दरकार प्रेम दरकार क्रिया दरकार कर्म दरकार। तेणु यही सब गुड़िक दरकार। तेणु पुणी महापुरुष कहले कहले यही समय होइथबो से बेले किए ये भजन भजन सब बुड़ीज ये नाम संकीर्तन बुड़ीज बर्तमान नाम संकीर्तन कली जुगे नाम बेपार हो हेतु रखिथबु बारे। तेणु कली जुगे नाम बेपार हम जो मैंने कीर्तन मंडली करके आसबे बिना पैसा कीर्तन करने को कहीं आसुना पैसा नदेला कि पारन। तेणु आबे परसु जाबे परसु बाबू परशुराम ये पैसा किया न करे काम ये सबू हूँ पैसा ये टंका पाई अर्थ पाई समस्ते व्यतीव्यस्त हो। तेणु ये कामना बासना नहीं कि समस्ते बंची बंची चलिए। तेणु से जो कथा बेल आसब से बेल को केही कहार हेबे नाही केही कहार हेबे नाही। तेणु आबे अर्जिबा कर्म मान भुंजिबा बसी सावधान जहाँ आमे अर्जन करिथिबा ताहा बसिकिने भोजन करिबा जदि अर्जन नाही ताहले गर्जन करी भोजन खोजिले आसीबो कोठु दब किए। तेणु कला कर्म जदि भकति नाही कहले पछिले मुकति कहीं। तेणु आपणे करिबा कर्तव्य भिन्न बर को कहबा गुप्त ज्ञान एटी केवल पेट पोषिबा को माती ठोके जटा बांधी छाड़ीबे भीति किए कहिब मु अवतारक गदा पद्म चिन्ह मो देहे देख कही हरि नेबे धन कौड़ी दरिद्र होइबे पथ को छाड़ी श्रावण मासरे सुखी बनई झटा हब वृक्ष फल न होई। कहले यही प्रकार कथा घटिब केतेबेले ना ये कलिर अंतिम समय को। तेणु ये जो कलिर अंतिम समय को जो प्रकार घटना घटिब से कथा कहले श्रावण मासरे नई गुड़ाक सुखीब तेणु नदी गुड़ाक सुखीज वृक्ष गुड़ाक फल हबनी सब झटा हो। तेणु ये समस्ते हो कौन ना ये शंकर जातीय पदार्थ बढ़ी शंकर जातीय पदार्थ बढ़ीज परंपरा आउ रही से पुणी महापुरुष कहले कहले एठी उच्छृंखल प्राणी उच्छृंखल हो जो प्राणी मैंने उच्छृंखल हेबे
ଏଠି ଗାବ ମାନେ ସବୁ କ୍ଷୀର ଦେବେନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଈ ମହିଷୀ ସଂଘର୍ଷରୁ ଯୋଉ ଜାତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜର୍ସି, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଜର୍ସି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଶୀ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପୂର୍ବ ପ୍ରଥା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ, ପୂର୍ବ କଥା ସବୁ ବୁଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ନୂଆ ନୂଆ ସର୍ଜନା ହବ। ଏଠି ଧାନକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ, ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯାଇକିନି ଏଠି ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇକିନି ଆସୁଛି, ହାଇବ୍ରିଡ ହେଇକିନି ଆସିଲା ପରେ ଏ ହାଇବ୍ରିଡ ଜାତୀୟ ଧାନକୁ ଖାଇକିନି ଇଏ ମଣିଷର ଚେତନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି, ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି ମଣିଷ, ୟାକୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ରହିଛି ଆମର କିଛି ଖାଦ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ରସ, ରସରୁ କିଛି ରକ୍ତ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଆସିବ, ରକ୍ତ ବିଷୟରୁ ହବ କଣ ନା ମାଂସ, ମାଂସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମେଦ, ମେଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଅସ୍ଥି, ତେଣୁ ଅସ୍ଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ମଜ୍ଜା କି ଶସ। ତେଣୁ ଏ ଶସ ହୀନ ହେଇଯିବ, ଏଠି ଶସ୍ୟ ହୀନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ହୀନ ହେବ ବାଣୀ, ବୁଦ୍ଧି ଆସିବନି, ଏଠି କି ତତ୍ଵ ଠିକଣା ହବ, ଏଠି କିଛି ଠିକଣା ପଡିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, କହିଲେ ଦିବାର ମଣେ ମଜିବେ କାମର ପ୍ରବଳେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମିବେ ତତ୍କାଳେ। କହିଲେ ଦିବସରେ ରମଣ କରିବେ, ରମଣର ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ରହିବନି। ଆଗେ ଥିଲା ରଜା ମହାରଜା ମାନେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଜି ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିନି ସେ ରାଣୀହଂସପୁରକୁ ଗମନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଳାପ ଆଳାପ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାରୁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା ସେ ରାଜକୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ବଢୁଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ନୀତି ନିୟମ ଉଡି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ରମଣ କରିବେ, ଏଠି ଦିବା ରମଣେ ବଜିବେ କାମର ପ୍ରଗଳେ, ବନ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମିବେ ତକାଳେ। ତେଣୁ ଏଠି କାମର ପ୍ରବଳତା ବ୍ୟାପିବ, ଯେତେବେଳେ କାମର ପ୍ରବଳତା ବ୍ୟାପିଯିବ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବେନି, ବହୁତ କାମୁକ ହେଇଯିବେ, ବହୁତ ହିଂସ୍ରୁକ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ମତିଗତି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଭେଜା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେନି, ଯାହା ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲା ସେଇ ବାଟରେ ସିଏ ପଳେଇ ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏହା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସମୟକୁ ଟାଣି ଆଣିବ, ଆଉ ସଂକୁଚିତମ ମନୋଭାବକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଇ କଥା, କହିଲେ ଦିବା ରମଣେ ମଜିବେ କାମର ପ୍ରବଳେ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମିବେ ତତ୍କାଳେ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍କାଳରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ବିଚ୍ୟୁତ ଘଟେ ସେତେବେଳେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଯେ କି ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଘଟେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡାକ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ହିସାବ କିତାବ ନୀତି ନିୟମ ଆଚାର ବିଚାର ରହେନି, ତେଣୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଂଶର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଂଶର କ୍ଷୟ ଘଟିଥାଏ। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି ସମାଜରେ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମର ଦୋଷ ହବ, ଆମେ କାହିଁକି କହିବା। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବେ କଣ ହଉଛି ନ ହଉଛି ସମାଜରେ। ତେଣୁ ଏଠି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନିବେନି, ପିତା ମାତା ମାନିବେନି, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ ମାନିବେନି, ଆଚାର ବିଚାର ମାନିବେନି, ସତ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମାନିବେନି। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍ୱମଠ ମନମୁଖୀ ଚାଲିବେ, ଈଶ୍ୱମଠ ମନମୁଖୀ ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ହେଇଛି କଣ ନା ଫୁଙ୍ଗୁଳା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ବେଦ ଯା ନ କହେ ମୁଖେ, ପ୍ରାଣୀ ତା କରେ ଆତ୍ମା ସୁଖେ, ବେଦୁ ହୋଇଲା ନାନା ଗତି, ତା ତତ୍ତ୍ୱ କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆସେ, ଆଉ ଅନେକ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ କରି କହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବଳ କଳି ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମାଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହିସାବରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ହବ କେମିତି, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନଜର ନ ରଖିବା, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସଜାଗ ନ ହବା, ତେଣୁ ସମାଜ ରକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି ଘର ରହିଲେ ସମାଜ ରହିବ, ତେଣୁ ଘର ରହିଲେ ସମାଜ ରହିବ। ତେଣୁ ଘର ତ ଠିକଣା ନାହିଁ, ଏଠି ଘର ସବୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗଲାଣି, କେହି କାହା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି କାହା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ବାପ ନ ବିଚାରେ, ବାପ ନ ପଚାରେ ପୁଅକୁ, ପୁଅ ଉଠଇ କୋହ, ଶାଶୁ ନ ବିଚାରେ ବୋହୂକୁ, ହୃଦୁ ଗଡ଼ାଏ ଲୁହ। ଏଠି ଶାଶୁ ପଚାରୁନି ବୋହୂକୁ, ବୋହୂ ପଚାରୁନି ଶାଶୁକୁ, ବାପ ବିଚାରୁନି ପୁଅକୁ, ପୁଅ ମଧ୍ୟ ବିଚାରୁନି ବାପକୁ। ଅର୍ଥ 5 ଜଣ ବସିକିରି ବିଚାର କରୁଥିଲେ, 5 ଜଣ ବସିକିରି ନିଶାପ କରୁଥିଲେ, 5 ଜଣଙ୍କ କଥା ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସମାଜରେ। ତେଣୁ 5 ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲିକିରି ଥିଲା, ଏକା 5 ଜଣ କିଛି ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଏଠି ରାଜା ଅନ୍ଧକୁ ତ ସମାଜ ଅନ୍ଧରେ ଗାଁରେ ସାପ ନାହିଁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଡା ବିଚାର କରିଲେ ବିଚାର ମିଳିବ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳକୁ ତ ତୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ସାର ଆଜିକା ଢଙ୍ଗକୁ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ହଂସା ଉଡିଯାଏ ମୋର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଏଠି ନୀତି ନାହିଁ ନିୟମ ନାହିଁ ଆଚାର ନାହିଁ ବିଚାର ନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ ଚାଲି ନାହିଁ ଚଳନ ନାହିଁ ସମ ନାହିଁ ଦମ ନାହିଁ ଜପ ନାହିଁ ତପ ନାହିଁ ଯୋଗ ନାହିଁ ମାର୍ଗ ନାହିଁ ହଜ ନାହିଁ ସହଜ ନାହିଁ ସମାଧି ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଧାରଣ ନାହିଁ ଏତେ କଥା ଯାହା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ। ତେଣୁ ସେଠି ସ୍ନେହ ଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଭାବ ଥିଲା ଭକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସ୍ନେହ ନ ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ନା ଭକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର କିଛି ଯୋଗାଯୋଗ ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କିଛି ସ୍ନେହ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଲଘୁଜନ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଣାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ବୁଡିଗଲା। କେହି କାହା କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି କେହି କାହା କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହାରି ମସ୍ତିଷ୍କ ଠିକଣା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ତରତର ଏଠି ସମସ୍ତେ ତରତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଳ ଘାଣ୍ଟ ଚାଲିଛି ଏ ଘୋଳ ଘାଣ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ କି ହେଲେ ଏ ପଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ମାଳିକା ନିର୍ମିତ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘୋର କଳି ଯୁଗ ମହା ଘୋର ତମ ଆଚ୍ଛାଦିବ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଘରେ ଘରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିବ ବୋଲିକିନି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ମାଳିକାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଗଲେ। ଏ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକିରି ତାର ନୀତି ନିୟମ ଧାରାବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଦେଇ ଗଲେ। ସେଇ ଧାରାବାହିକ ନୀତି ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଡର ମାଡୁଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଫାଙ୍କା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଫାଙ୍କା କଥା ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ। ଦୁଃଖ କହିବି କି ସୁଖ କହିବି ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ତାହା କହିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଥାଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି କଥାଟାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସମାଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ଆଡକୁ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଘର ଉଜୁଡି ଯିବ ବଂଶ ଉଜୁଡି ଯିବ ଗ୍ରାମ ଉଜୁଡି ଯିବ ଦେଶ ଉଜୁଡି ଯିବ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ବସିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା ଜୟ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ଜୟ କଳ୍କିରାମ। ହେ ଅଗଣିତ ଶ୍ରୋତା ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଡି ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭକ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହବ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।